Good morning, everyone. Our today's lecture is on the instrument, different types of instrument, which is to be used in measurement. In previous lecture, we have to see the classification of that instrument. Firstly, the instrument is divided into three groups: mechanical instrument, electrical instrument, and electronic instrument. Out of that, electrical instrument has two types: absolute instrument and secondary instrument. And again, in that secondary instrument is again further divided into two groups, that is the analog instrument and digital instrument. So we have to discuss in this lecture about the what is meant by analog instrument and what is meant by digital instrument. Firstly, definition of analog instrument. The instrument which gives the output that varies according continuously as the quantity to be being measured is known as analog instrument. That means the instrument which gives the real-time readings. Firstly, uh, suppose we have to measure the 5 ampere current. At that point, this pointer of analog instrument get varies according to or simultaneously with respect to our input, and that instrument is called as an analog instrument. Similar like that, digital instrument. Both are the same, work on the same principle. Only the difference is that in the analog instrument, there is a pointer to measure the different value. And in digital instrument, there is a discrete time steps. That means the digit or number, which indicate the given input or given output. Then particular definition is that the instrument which gives the output, the instrument which gives the output that varies in the discrete step, that varies in the discrete step and only has a finite number of value is known as a digital instrument. That means the instrument which gives the value in the form of digit, this instrument is called as a digital instrument. बेसिक डिफरन्स समजलाय सगळ्यांना अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट अँड डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट मधला. There is a simple keyword. The instrument which has the pointer to shows the reading is nothing but your analog, and the instrument which has the numbers to indicate the given value is called as a digital instrument. Clear? Clear Yes, point? Yes, ma'am. Okay. Then second distinguished point in between them is the accuracy. The accuracy of analog instrument is comparatively less. आपण आता जे डे टू डे लाईफ मध्ये मेजरमेंट मध्ये सपोज अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट यूज केला, तर पॉइंटर हा एक्झॅक्टली करेक्ट रिडिंग शो करेल असं नाही, बिकॉज त्याच्यामध्ये काही एरर इंट्रोड्यूस होतात. ऑब्झर्वेशनल एरर पण येतात. म्हणजे आपण जर अँगल चेंज केला पॉइंटर बघण्याचा, एकदम होरिझॉन्टल परपेंडिक्युलर स्ट्रेट लाईन मध्ये बघितला तर रिडिंग करेक्ट असते. अदरवाईज आपण थोडा अँगल जरी चेंज केला तर आपल्याला असं वाटतं तो पॉइंटर ऍक्च्युअल डिजिट पेक्षा थोडासा पुढे, तर त्यावरनं त्याची अॅक्युरसी काय असते अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंटची लेस. फॉर एक्झाम्पल क्लास 0.5 आणि क्लास 1, तर हे तुम्हाला मी नेक्स्ट लेक्चरला घेणार आहे की अॅक्युरसी मध्ये क्लास 0.1 आणि क्लास 1 हे काय. आफ्टर दॅट फॉर द डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटला आपल्याला काही तिथे असं आपल्याला रिडिंग घ्यायची नसते. डायरेक्टली मीटर्स वरती डिजिट शो होतात आणि ते नोट करायचे असतात. त्यामुळे तिथे जी काय अॅक्युरसी असणार आहे ती ऑब्व्हियसली ॲज कम्पेअर टू अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट पेक्षा जास्त असणार आहे. दॅट मीन्स द अॅक्युरसी ऑफ डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट is comparatively more than the analog. Clear participant this point? Yes, ma'am. Okay. Then next one the resolution. Resolution is of analog instrument is less. म्हणजे resolution means काय? नंबर ऑफ टाइम्स आपण रिडिंग घेत आहे तर आपल्याला अगेन अँड अगेन आपण तिथे एरर असणारी रिडिंग्स घेऊ शकतो. बट इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डिजिटल रिडिंग्स मध्ये आपण नंबर ऑफ रिडिंग्स जरी घेतल्या तर जे मीटर जी रिडिंग शो करणार आहे ती अॅक्युरेटली इच अँड एव्हरी टाइम सेमच असणार आहे.
Therefore, resolution of analog instrument is less and resolution of digital instrument is more. Then power required. More power is required for working the analog instrument, and as compared to that of the digital instrument, less power is required to measure the some particular value with the help of digital instrument. Then portability. डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट हे इझिली पोर्टेबल आहे म्हणजे आपण एका लॅबमधून दुसऱ्या लॅबमध्ये पण ते नेऊ शकतो इझिली बट अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट इज क्वाईट डिफिकल्ट टू फॉर दॅट दॅट मीन्स द अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट आर एक्स्ट्रीमली पोर्टेबल म्हणजे एकदम रेअर केसमध्ये आपण त्याला पोर्टेबल करू शकतो बट इट इज इझी इन केस ऑफ डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट then affected by the temperature. The analog instrument are not affected by the temperature. Analog instrument ला temperature चा इफ्यू जास्त होत नाही. Secondly, as compared to that, digital instrument are generally affected by the temperature. म्हणजे काही तुमचे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट असतात ते टेम्परेचरच्या अकॉर्डिंगली अफेक्ट होतात. देन सेन्सिटिव्हिटी ऑफ अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट इज लेस आणि ऑब्विसली जी काही तुमची डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट असेल म्हणजे आपण सपोज ऑटो ट्रान्सफॉर्मर थ्रू इनपुट देतोय आपण नॉर्मल मायनर चेंजेस जरी व्होल्टेजमध्ये केले तर डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट असला तर 0.01 ची रिडिंग पण आपल्याला त्या मीटरवरती शो होते बट इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर जरी व्हॅरी केला बट आपली ती जी काही अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंटचा जो पॉइंटर आहे तिथं व्हॅरिएशन असतं बट ते आपल्याला व्हिज्युअलाइज होत नाही की हा पॉइंटर तिथे डिफ्लेक्ट होतोय बट इन केस ऑफ डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट आपण मायनर व्होल्टेज जरी प्रोव्हाइड केलं स्टार्टिंगला तरी तिथे आपल्याला 0.01 मध्ये सुद्धा रिडिंग त्या डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट वरती दिसू शकते इट इज द मेन डिफरन्स इन बिटवीन डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट अँड अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट दॅट मीन्स सेन्सिटिव्हिटी ऑफ अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट इज लेस and sensitivity of digital instrument is high. Then cost. आता ऑब्विसली जे तुमचे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट असतात ते कॉस्टली असणार कारण त्याच्यामध्ये जे काही इंटरनल स्ट्रक्चर असतं ते न्यूली डेव्हलप आहे दॅट्स वाय प्रेझेंटली मोस्ट अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट आर इकॉनॉमिकल म्हणजे त्याची कॉस्ट कमी असते आणि जे काही तुमचे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट आहे आर मोर कॉस्टली प्रेझेंटली the digital instrument are more costly. Then the position of the instrument. आता जे काही तुमचे अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट असतात शुड बी यूज इन स्पेसिफिक पोझिशन आणि आपण जे काही डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट आहे आर पोर्टेबल हेन्स दे कॅन यूज इन एनिवेअर आता डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट आपण कुठे पण युटिलाइज करू शकतो आणि ते पोर्टेबल असतात दॅट्स वाय आणि जे काही तुमचे अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट असतात ते पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनला पर्टिक्युलर थिंग्स वरतीच आपण तिथे ते कनेक्ट करू शकतो देन दी प्रिसिजन आता हे सगळं तुम्हाला डेफिनेशन रिझोल्युशन ॲक्युरसी प्रिसिजन नेक्स्ट त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे तर जी काही प्रिसिजन असतो आपल्या अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंटचा देर वॉज समवॉट लेट म्हणजे जास्त जास्त प्रिसिजन नसते तो जो काही तुमचा अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट आहे समवॉट लेस प्रिसाईज आणि जे काही डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट असतात ते मोर प्रिसाईज असतात देन पॉसिबिलिटी ऑफ ह्युमन एरर ऑब्विसली कोणामध्ये ह्युमन एरर अराईज होणार डिजिट अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंटला आपण रिडिंग घेत असतो ह्युमन म्हणजे आपण तर त्याच्यामध्ये एरर येण्याची पॉसिबिलिटी मोस्ट ऑफ टाइम असते आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटला आपल्याला फक्त बघायचं असतं नोट करायचं असतं दॅट्स वाय डज नॉट एक्झिस्ट दी एरर possibility of human error does not exist in digital instrument but it is exist in analog instrument presence of moving part म्हणजे तुमची जी काही कॉईल असतो पॉइंटर असतो तो अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट मध्ये प्रेझेंट आहे दॅट इज मूव्हिंग पार्ट्स आर इन्व्हॉल्व इन अॅनालॉग इन्स्ट्रुमेंट अँड मूव्हिंग पार्ट आर डज नॉट इन्क्लूड्स इन डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लिअर सगळे पॉइंट समजले सर्वांना Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay then our next topic is the classification of instrument that is the which is the mechanical electrical and electronic instrument हा आपला मेन पार्ट होता मेकॅनिकल इन्स्ट्रुमेंट इज द वन टाइप
Then electrical instrument is second and electronic instrument is the third part. Firstly, what is meant by electrical instrument? The instrument which is used for measuring the electrical quantity. एकदम simple definition इथे diagram मध्ये दाखवलंय बघा. Ammeter, voltmeter, then energy meter. The instrument which is to be used to measure the electrical quantity. Electrical quantity कुठली असतात? बेसिकली करंट, व्होल्टेज, पॉवर आणि एनर्जी ह्या आपल्या चार बेसिक असतात इलेक्ट्रिकल मध्ये आणि इन ऍडिशन टू दॅट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी. मग त्याला जे मीटर मेजर करतं इट इज नथिंग बट युअर इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट. इथे दिलंय बघा. The electrical instrument it is used for measuring the electrical quantity like current, voltage, power, frequency, then voltage, etc. Clear? Clear participants? First definition, what is meant by electrical Yes, instrument? ma'am. Okay. Then second one is the electronic instrument. The electronic instrument is nothing but your semiconductor devices. That means your CRO, function generator, multimeter. These are your electronic instruments, and this instrument is nothing but your semiconductor devices. That means this instrument provide the quick response as compared to electrical and mechanical. फंक्शन जनरेटर आणि याचा जर यूज केला तर आपल्याला किंवा मल्टीमीटर आपण घेऊया. मल्टीमीटरला आपण मायनर मधली मायनर रिडिंग पण घेऊ शकतो. तसं तेच मल्टीमीटर किंवा मल्टीमीटर यूज ॲज अ व्होल्टमीटर. पण सपोज व्होल्टमीटर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीसाठी मेजर करण्यासाठी घेतलं तर व्होल्टमीटरला एवढं जर मायनर चेंजेस असला अॅनालॉग व्होल्टमीटर यूज केलं तर ते आपल्याला रीड होत नाही. बट इट इज इंडिकेटेड इन युअर मल्टीमीटर. तर मल्टीमीटरला काय होतं की सेम मायनर चेंजेस जरी असला तरी ती रिडिंग तिथे आपल्याला शो होणार आहे. दॅट मीन्स द इन्स्ट्रुमेंट प्रोव्हाइड द क्विक रिस्पॉन्स as compared to electrical and mechanical instrument. And mechanical instrument काय? The mechanical instrument are used for measuring the physical quantity. फिजिकल क्वांटिटीला जर मेजर करायचं असेल तर तिथे आपण मेकॅनिकल इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो. ही फर्स्ट डायग्राम बघा. युअर नियर कॅलिपर आहे ते यूज ॲज अ मेकॅनिकल इन्स्ट्रुमेंट. हे सेकंड तुमचे व्होल्ट मीटर, ॲमीटर, पॉवर फॅक्टर मीटर अँड दीज आर युअर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. क्लिअर? तिघांमधला डेफिनेशन समजला. डायग्राम पण आहे बघा तुमच्या समोर. समजलं का स्टुडंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. स्क्रीन दिसते पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Our next point is the static characteristics, different error in the measurement and their classification, causes of that error, and method to minimize the error. First, what is the static characteristics of measurement, and after that, errors. Then the classification, measurement, causes, and the minimization. These are included in this lecture. Firstly, characteristics of measurement. These are divided into three groups. Firstly, static characteristics. Then there is a different classification: accuracy, precision, tolerance, reproducibility, repeatability, and resolution. मेजरमेंट जो काय आहे त्याची स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे आणि ह्या नंबर ऑफ त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. प्रिसिजन, दिस वन इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स. accuracy is second. Third one is tolerance. Fourth one, reproducibility. Next one, repeatability. And then after that, there is a
resolution. तर वन बाय वन आपल्याला याची डेफिनेशन बघायची. फर्स्टली व्हॉट इज मीन बाय ॲक्युरसी. आपण ॲक्युरसी कशाला म्हणणार? आपण म्हणतो एखाद्या स्टुडंटने आन्सर फाइंड आउट केलंय न्यूमरिकली, तर आपण म्हणतो त्याची ॲक्युरेट आन्सर काढलं, तर या स्टुडंटनी ॲक्युरसी जास्त दाखवली. तर ॲक्युरसी मीन्स काय? इट इज अ क्लोजनेस विथ विच अन इन्स्ट्रुमेंट रिडिंग अप्रोचेस टू ट्रू व्हॅल्यू. म्हणजे एखाद्या मीटरने आपला आयडियल व्हॅल्यू 5 अँपियर मेजर करायची, पण त्या मीटरने 4.9 एवढी रिडिंग शो केली, तर ट्रू व्हॅल्यू किती आहे तुमची? 5. आणि त्याच्या नियरर जर तुमच्या इन्स्ट्रुमेंटने रिडिंग शो केली, तर आपण त्याला काय म्हणणार? इथे ॲक्युरेट रिडिंग ऑर दी ॲक्युरसी ऑफ दॅट मीटर इज हाय. मग डेफिनेशन काय येईल? इट इज अ क्लोजनेस, म्हणजे 0.1चा डिफरन्स इथे येतो, म्हणजे 4.9 आणि 1, 4.9 आणि 5 अँपियर यांचा जर डिफरन्स घेतला, तर पॉईंटचा तिथे फरक पडतो फक्त. म्हणून डेफिनेशन मध्ये काय? इट इज अ क्लोजनेस विथ विच इन्स्ट्रुमेंट रिडिंग अप्रोचेस टू ट्रू व्हॅल्यू. म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटची जी काही रिडिंग आहे ती ट्रू व्हॅल्यूला अप्रोच झाली पाहिजे, आणि त्याच्या क्लोजला जी व्हॅल्यू शो होते, इट इज नथिंग बट युअर ॲक्युरसी. क्लिअर? डेफिनेशन समजली? इट इज अ क्लोजनेस विथ विच instrument reading approaches to true value is called as a accuracy. Clear, participant? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then next is the precision. Precision means काय? Precision is the measure of consistency or reproducibility of instrument. म्हणजे नंबर ऑफ टाइम्स रिडिंग जर घेतले आपण, तर त्यावरनं आपल्याला कळतं की हे डिव्हाइस प्रिसाईज आहे की नाही. म्हणजे त्याने ॲक्युरेटली जर सेम रिडिंग शो केल्या, तर इट इज ए प्रिसाईज डिव्हाइस. देन नेक्स्ट वन इज दी टॉलरन्स. आता टॉलरन्स तर सगळ्यांना माहित असेल. पण आपण एखादी रिडिंग घेतो, इथं एक्झाम्पल दिले बघा, 50.1 mm किंवा 50 mm हा स्टँडर्ड काहीतरी व्हॅल्यू असेल, तर 40.9 ही पण व्हॅल्यू आपण कधी कन्सिडर करतो, किंवा 50.1 म्हणजे घेतलेल्या रिडिंग पेक्षा काहीतरी 0.1ने बिलो किंवा 0.1ने हायर. आपण त्याला काय म्हणतो? प्लस मायनसचा टॉलरन्स. 1%चा काय आलं तिथे? प्लस ऑर मायनसचा टॉलरन्स. टॉलरन्स म्हणजे काय? जी मेजरेबल व्हॅल्यू आहे त्याच्यामध्ये जी काही एरर होती आपल्याला ऍक्सेप्टेबल आहे. The acceptable error in the measurement in the specified band. The maximum allowable error in the measurement. The maximum allowable error म्हणजे 49.9 ही पण व्हॅल्यू आपल्याला ऍक्सेप्टेबल आहे, आणि 50.1 ही पण ऍक्सेप्टेबल आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला 50 mm एवढं मेजर करायचंय, पण ते ऍक्युरेट 50 mm कधीच येत नाही. 49.9 ही पण व्हॅल्यू आपल्याला ऍज अ कम्पेअर्ड टू 50ला आपण घेतो, किंवा 50.1 ही जरी व्हॅल्यू आली तरी आपण ती व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. तर हा प्लस मायनस 1चा काय झाला? तुमचा टॉलरन्स झाला. मग ती एरर आहे, त्या ऍक्सेप्टेबल एररला आपण इन शॉर्ट टॉलरन्स म्हणतो. मॅक्झिमम ऍक्सेप्टेबल ऑर अलायबल एरर इन दी मेजरमेंट. मॅक्झिमम ऍक्सेप्टेबल ऑर अलायबल error in the measurement is specified in terms of some value, is specified in some terms, some value which called as a tolerance. मग आता 50 पेक्षा 49.9 आला, तर हा -1 किंवा -0.1चा हा डिफरन्स आला, आणि ते 0.1चा ग्रेडचा डिफरन्स आला, तर आपण त्याला ऍक्सेप्टेबल व्हॅल्यू म्हणतो बघा. 0.1 mm टॉलरन्स. तर ही जी काही एरर व्हॅल्यू येते, या एरर व्हॅल्यूला आपण काय म्हणतो? ऍज अ ऍक्सेप्टेबल व्हॅल्यू इन द मेजरमेंट, अँड दिस इज कॉल्ड ऍज अ टॉलरन्स. क्लिअर, पार्टिसिपंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Then next one is the resolution. Resolution means काय?
It is the smallest change in the measurement. It is the smallest change in the measurable variable to which instrument will respond. म्हणजे सपोज आता तुम्हाला 300 व्होल्ट एवढी रेंज मेजर करायची. And if that multimeter or digital multimeter indicate the 229.9 volt, that means it can detect the smallest value of 0 point hole, and this is nothing but your resolution of that instrument. एखादं डिजिटल मीटर आहे त्याची 300 व्होल्ट एवढी त्याची स्पेसिफिक व्हॅल्यू आहे. फॉर द डिजिटल मल्टीमीटर रेंज इज 300 व्होल्ट अँड इफ इट इज इंडिकेट 229.9 व्होल्ट. आपल्याला रेंज दिलेली 300 ची, पण त्या मीटरला आपण ज्यावेळेस रिडिंग घेतोय त्यावेळेस ती मीटर काय शो करतंय 229.9. मग जो वरचा 0.1चा जो काही डिफरन्स आहे तो स्मॉलेस्ट डिफरन्स आहे. आणि त्या डिफरन्सला आपण काय म्हणतो, इट इज अ रिझॉल्युशन ऑफ दॅट इन्स्ट्रुमेंट. क्लिअर? रिझॉल्युशन म्हणजे काय? इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड व्हेरिएबल. म्हणजे मेजर व्हेरिएबल म्हणजे काय? ही तुमची व्हॅल्यू व्होल्टेजची, टू विच इन्स्ट्रुमेंट विल रिस्पॉन्ड. तेवढ्या कमी व्हॅल्यूला पण काय झालंय, तुमचं इन्स्ट्रुमेंटने रिस्पॉन्स दिलाय. तर कधी काय होणार, सपोज 0. हा काही 1 आहे, हा एखादा मीटर काय करतो त्याला रिस्पॉन्डच करत नाही, डायरेक्ट 300 व्हॅल्यू दाखवतो. पण एखाद्या इन्स्ट्रुमेंट रिझॉल्युशन इतकं क्लिअर असतं की तो 0.9चा जर डिफरन्स रिडिंग मध्ये असेल तर तो 0.9 तिथे इंडिकेटच करतो. त्या केसमध्ये आपण म्हणतो की ते तुमचं जे काही मीटर आहे ते जास्त, त्याची रिझॉल्युशन जास्त आहे. किंवा एखाद्या मीटरने जर त्याला शोच केलं नाही, 229.9 एवढंच जर आपण इनपुट ऑटो ट्रान्सफॉर्मर थ्रू दिलं आणि मीटरवर जर आपण सेम रिडिंग बघितली आणि त्या मीटरवर जर डायरेक्ट 300 व्होल्ट असं इंडिकेट झालं तर समजायचं त्या मीटरची जी काही रिझॉल्युशन आहे ते 0 आहे किंवा कमी. कळालं रिझॉल्युशनचा मिनिंग काय आहे? Yes, ma'am. पार्टिसिपंट ओके. Yes, ma'am. Then next one is the reproducibility. Reproducibility means काय? Degree of closeness with which given value may be repeatedly measurable. डेफिनेशन मध्ये दिलंय का किती क्लोजनेस मध्ये म्हणजे किती अॅक्युरसी मध्ये आपण नंबर ऑफ रिडिंग घेतल्या तर त्या सेम येतात. मग ती जी काही क्वांटिटी असते त्याला आपण म्हणतो किंवा कॅरेक्टरिस्टिक असते ती असते त्याची रिप्रोड्युसिबिलिटी. Reproducibility is defined as the degree of closeness with which given value may be repeatedly measured. May be repeatedly measured. म्हणजे एखाद्या वेळेस आपण काय करतो, एका मीटरला 100 नंबर ऑफ रिडिंग रिपीटेडली मेजर केले, पण तरी पण 100 टाइम्स जरी तुम्ही मीटरवरती रिडिंग मेजर केल्या पण तो मीटर सेम व्हॅल्यू दाखवणार. म्हणजे तुम्हाला 5 अँपियर मेजर करायचा आहे आणि तुम्ही 100 टाइम्स 5 अँपियर रिडिंग घेण्यासाठी त्या मीटरला इनपुट दिलं, रिडिंग घेतली, इनपुट दिलं, रिडिंग घेतली, तर त्या केसमध्ये 4.9 हीच रिडिंग त्या मीटरने 100 टाइम्स जर शो केली तर त्या मीटरची रिप्रोड्युसिबिलिटी जी काही कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती हायर आहे. क्लिअर? क्लिअर Yes, ma'am. पार्टिसिपंट? ओके. Yes, ma'am. ओके. ओके, आता तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे बघा, याचा आन्सर किती स्टुडंटला येतं बघू. द डिझायरेबल स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेजरिंग सिस्टीम आर. तर कुठल्या कुठल्या याच्यामध्ये स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे बघा, ऑप्शन्स बघा आणि Accuracy, मला सांगा. accuracy, स्टॅटिक sensitivity. एकदा सगळे ऑप्शन बघा आणि एकाने आन्सर सांगा.
स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक ज्या मी तुम्हाला आता सांगितल्या त्याच्यातलं कुठला इथे आन्सर मॅच होतोय? बी एक्झॅक्टली करेक्ट. ॲक्युरसी, B. सेन्सिटिव्हिटी अँड रिप्रोड्युसिबिलिटी ह्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स या स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. सेकंड आता बघा दुसरा MCQ. Closeness of an instrument reading with the true value of the quantity under measurement is called as. सांगा. Ma'am, Closeness of accuracy. instrument. Very good. क्लोजनेस इन्स्ट्रुमेंटच्या रिडिंगला ट्रू व्हॅल्यू सोबत क्लोज करायचं त्या रिडिंगला आणि त्याच्यावर जे काय आन्सर येतो तो ॲक्युरसी. बघा इथे खाली तुम्हाला आन्सर दिसतील. रोल करते. ए इज द आन्सर अँड बी इज द आन्सर. क्लिअर? इथपर्यंत समजलंय का सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दी टाइप्स ऑफ एरर. आपण ज्या इन्स्ट्रुमेंटला आता याचे तुम्हाला मी डेफिनेशन सांगितलं स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्सच्या, त्या मेजर करताना किंवा त्या डिफाईन करताना काही एरर इंट्रोड्यूस होत असतात. मग त्या एररचे 3 टाइप्स आहे. रँडम एरर, सिस्टमॅटिक एरर अँड ग्रॉस एरर. क्लिअर अप टू दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am.